I remember yesterday we were speaking about Mysore. Is that correct? I was giving an outline about how the Mysore as a state had emerged. I started the outline from the time of Muhammad bin Tughlaq. Is it not? During his time, two states emerged. Okay, one we have Bamini. In the year 1336, Vijayanagar emerged, which we said. In the year 1347, Bamini. Is it not? And sir, the founder of this Vijayanagar, I told you the name of the person, two brothers, Harihara and Buka. Correct? Yes, sir. The founder of Bamini state, Alauddin Hasan Baman Shah. Is it not? Alauddin Hasan Baman Shah. He is simply referred as Hasan Gangu. Hasan Gangu. Gangu யாரு? இவர்தான். Alauddin Hasan Baman Shah, they started. And sir, in Vijayanagar Empire, this Vijayanagar continued prosperously and until the year 1556. Is it 1565? And they fought a battle which is called Battle of Talikota. Is it not? And in this battle, Vijayanagar was defeated by all these Bamini states. Initially, Bamini state was one. இதெல்லாம் நேத்து விளக்கியாச்சு புகையை போட்டு. இப்போ புகை போடாம விளக்கிட்டு இருக்கான். Bamini states was all one. This Bamini state in the year 1482, it got disintegrated into 5 states. One, Ahmednagar. Number 2, Berar. BRER. Bidar. Next, Golconda, Bijapur. Ma correcta? Is it not? And all the states, they joined together, attacked Vijayanagar in the year 1565. And sir, Vijayanagar Empire collapsed. And from the collapse, இந்த பெரிய லட்டுல இருந்து உடைஞ்சு ஒரு பூந்தி தான் மைசூர். அதைத்தான் நம்ம பேசணும். மா விஜயநகரம் பேர் பெருசா இருந்துச்சுல, அதுல இருந்து உடைப்பட்டு ஒரு துண்டு வந்துச்சுல, அதுதான் மைசூர். Okay, that Mysore state in the present time which I am speaking was under Udayar dynasty. Udayar dynasty. The name of the ruler, Chikka Krishna Raja Udayar. Yes or no? Chikka Krishna Raja Udayar. And this Udayar was controlled by two people, Devraj, Nanjaraj. And Devraj was Dulhani. Nanjaraj was Sarva Adhikari. Dulhani means finance minister. Sarva Adhikari means what? Defense minister. So they both made the Raja a puppet. அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியிருக்கேன். Puppet means what? Puppet means a doll which can be played at will. இவருக்கு ரெண்டு பேரும் தான் ப்ளே பண்றான். இவன் பிளேடு பர்சனா இருக்கான். இவனுக்கு ரெண்டு பேரையும் கதையை ஒருத்தன் முடிச்சிடறான். The name of the person is Hyder Ali, who happens to be a soldier. And இந்த ராஜாவை காலி பண்ணிட்டு இவனுங்களையும் காலி பண்ணிட்டு he becomes the default ruler of Mysore. Up to this we have spoken yesterday. He become the de facto ruler. புரிஞ்சல? Now what is that we have to see? இந்த ஹைதர் அலி காலத்துக்கு பின்னாடி எந்த காலத்துல நான் பேசணும் இந்த கதையை 1740s பேசிட்டு இருக்கோம். British, they are becoming powerful. Britishers, they are becoming powerful. Day by day, they are becoming powerful. So 1740s இருந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரன் ஒரு பெங்கால பிடிச்சிட்டான், பிளாசி நடந்து போச்சு, பக்சர் நடக்குது. ஸோ அதே டயத்துல சவுத்துல கூட பிரிட்டிஷ் ஆல்சோ they wanted to consolidate. Understand? And the British, they fought 3-4 wars with Mysore. That also is said yesterday. The first Anglo-Mysore war was 1767 to 69.
Is it not? Sir, in this first war, Hyder Ali and the British, they fought. British thought that Hyder Ali could be easily defeated. Why Hyder Ali could be easily defeated? அவன் யாரோ ஒருத்தன் இந்த ஆள் ஒரு மாறி இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பிரிட்டிஷ்காரன். புரிஞ்சுல? பட் ஹைதர் அலி டிட் சம்திங் which none of the Indian rulers had ever done. வந்து என்ன பண்ணிருக்கான்? இவனோட பொருள் எடுத்து இவனவே போட்டான். தமிழ் படத்துல டைலாக் கேட்டிருக்கீங்களா? ஓம் பொருள் எடுத்து உன்னவே போடுறா அப்படின்னு. ஹைதர் அலி என்ன பண்ணிருக்கான்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார்ல Hyder Ali came all the way from Mysore, which is somewhere here, and he came to Madras. மைசூர்ல இருந்து ஒரு ஆர்மியை ரெடி பண்ணிட்டு பெங்களூர்லாம் கிராஸ் பண்ணி வெள்ளூர்லாம் கிராஸ் பண்ணி எல்லா ஆரையும் கிராஸ் பண்ணி கடைசியில் மெட்ராஸ் வந்துட்டாரு. பிரிட்டிஷ்காரன் எங்க இருக்கான்? மெட்ராஸில் தங்கிட்டு இருக்கான். வந்து கெனான்ஸ் வச்சு பிரிட்டிஷ்காரனை புல்டோஸ் பண்றாரு. எங்க வி ஹாவ் சென்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் இருக்கு, இப்போ ஃபோர்ட் இருக்குது. இந்த ஃபோர்ட் மேலே பீரிங் வந்து விழுது, தலை விழுது பிரிட்டிஷ்காரன் தலையில. அவன் யோசிச்சு பார்க்குறான், அடா பாவி, நம்பூர் வரைக்கும் ஒருத்தன் வந்துட்டானே. Immediately what they have to do? They have to have an alliance. They have to sign a treaty with Hyder Ali. The name of the treaty is called Treaty of Madras. British has got a unique nature. What is the nature? அடங்குனா அடிப்பான், எதிர்த்தா அடங்குவான். When you fight the British, they would go down submissive. When you bend down, they will beat you, they will stamp you. புரிஞ்சா உங்களுக்கு? ஸோ ஹைதர் அலி வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் அடிச்சு பிரிட்டிஷ்காரன் he signed the treaty. Probably in the whole of history, I am thinking this is the one of the treaty where the Indian ruler had an advantage over the Britishers. Of all the treaties the British signed in India, this is the only treaty where Treaty of Madras, where Hyder Ali was advantageous comparing to the British. And Hyder Ali is not an ordinary person, you see. In the history, we have people who are uneducated. Hyder Ali was uneducated, but he was a genius. So that proves that education and geniusness need not have to be together. Yes or no? You are accepting this? It also proves that geniusness doesn't come through education. இதான் நம்ம கன்க்ளூஷன். அறிவுஜீவி ஒருத்தர் இருக்கிறான், படிப்பு அவனுக்கு இல்லை. அப்ப அறிவுஜீவியா இருக்கவனுக்கு படிப்பு அவசியம் இல்லைங்கிறதான் அர்த்தம். படிச்சவனும் அறிவுஜீவி ஆவான அவசியம் இல்லையே. எஸ்ஸா நோவா? வடுசேமா. அதனால ஹைதர் அலி படிக்கல, ஆனா அறிவுஜீவியா இருக்கான். And Hyder Ali also, he's got a unique talent of diplomacy. He is a master diplomat. What is this diplomacy? First you tell me that. Diplomacy என்னமா? ராஜதந்திரம், தந்திரமா டிசைட் பண்றான் இல்ல? ராஜதந்திரம். Diplomacy means it is an art. It is an art of saying no in such a way that it sounds yes. Of saying no in such a way that it sounds like yes. ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்கான் டிப்ளமசின்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பஞ்ச் டைலாக் சொல்லியிருக்கான். டிப்ளமசின்னா புரியுதா இல்லையா நிறைய பேருக்கு? டிப்ளமசின்னா நீங்க ராஜா ரைஸ்ல யோசிக்க, உங்க சைஸ்க்கே நீங்க யோசிக்கலாம். புரிஞ்சுல? உங்க ரூம்மேட் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு 500 ரூபாய் பணம் கேட்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நீங்க கொடுக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்க, கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? ஆமா, நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் தானே நினைக்கிறீங்க. ரூம்மேட் வந்து 500 ரூபாய் பணம் கொடுன்னு கேட்கிறாரு, நீங்க இல்ல நான் கொடுக்க மாட்டேன், என் மம்மி சொல்லியிருக்காங்க யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் பணத்தை அப்படின்னு ரூம்மேட் என்ன நினைப்பான்? சரியான வழங்காதவன் அங்கே சேர்ந்துருக்குமே நினைப்பானா இல்லையா? டிப்ளமேட் அப்படியா பதில் சொல்லுவான்? டிப்ளமேட் எப்படி பதில் சொல்லுவான்? டிப்ளமேட் சொல்லுவான் 500 ரூபாய் என்ன, உனக்கு 5000 ரூபாவே கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த பணத்தை பார்த்தனா காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒருத்தன் வந்து கடன் கேட்டான், அவனுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். இருந்தாலும் நீ 500 ரூபாய் கேட்கற, கண்டிப்பா உனக்கு ரெடி பண்ணி நான் கொடுக்கணும். இப்போதைக்கு என்னால கொடுக்க முடியாது, அவ்வளவுதான், ஃபியூச்சர்ல கொடுப்பேன் அப்படிங்க. ஃபியூச்சருங்கிறது என்னங்கன்னாச்சும் வருமா? ஃபியூச்சர் எவனாச்சும் ஒருத்தன் சொன்னானா வருமானு கேட்டேன், ஒன்றும் வராது. நாளைங்கிறது இது வரைக்கும் என்னைக்குமே வந்தது கிடையாது. டுமாரோ ஹேஸ் நாட் கம் எவர்.
பேசுறவங்களுக்கு புரியுதா? அதனால டிப்ளமேட் என்ன சொல்லுவான்? அவன் எஸ்ன்னு சொல்றானாலும் தெரியாது, நோன்னு சொல்றானாலும் தெரியாது, முடியாததை முடியுங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் டிப்ளமேட். எஸ் ஆர் நோ? ஏதோ ஒரு விஷயத்த முடியாதுங்கிறது எப்படி சொல்லுவான்? நம்மளுக்கு வலிக்காம சொல்லுவான். ஆனா நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அது மேட்டர் ஒண்ணு தானே.